بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں وہ جلدی کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو کدو کا جوس پیا کرو، وزن بہت جلدی کم ہونے لگتا ہے۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون کی صفائی ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغے کی انڈی کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ گنے کا رس پینے سے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے پتھری کم ہونے لگے گی۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناک میں لگا لے، انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کیا کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ، بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لو، اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر
सूती कपड़े से उसे चेहरे पर मलें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाकायदा इस्तेमाल से बाल खत्म हो जाएंगे। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से थकावट हमेशा दूर रहेगी। दरख्त फल न दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ में डाल देने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। दांत का शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जुए लेकर अच्छी तरह कूटकर उन्हें दांतों पर मलें। इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में खत्म हो जाएगा। नाजरीन, ये आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें। चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। मर्द की मर्दानगी में कमी आने लगे तो लौंग का पानी पिए, इससे फायदा होगा। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और हल्दी वाला पानी पेट की सफाई कर देता है। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं और पट्ठों के लिए मुज़र हैं। अगर वजन ज्यादा बढ़ जाए तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी जाएं। खाने के बाद पानी मत पिया करें ताकि आप देर तक जवान रहें। तेज पत्ती की चाय हाजमे को दुरुस्त और तेजाबियत को खत्म करती है। खाने से कबल फल खाने से जिंदगी भर बदन कमजोर नहीं होता और आप जवान नजर आते हैं। हफ्ते में 1 रोजा जरूर रख लिया करो। इससे निजाम इंहिजाम बेहतरीन रहेगा और जोड़ों के दर्द का मसला भी नहीं होगा। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 1 मर्तबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक ये अमल जरूर करो। जिन मरीजों को मैदे का मसला हो या मैदा कमजोर हो गया हो तो सुबह नाश्ते में 1 पाव जामुन खाने से मैदा मजबूत होगा और ग़िज़ा भी जल्दी हजम होगी। जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो गई हो वो सौंफ वाला पानी पिया करें। इस पानी के रोजाना इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होगा। जो औरतें बांझपन की बीमारी से बचना चाहती हैं वो चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल मत किया करें। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो। कब्ज जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। जिस्मानी थकावट हो तो रात को सोने से पहले बदन पर सरसों के तेल से मालिश करें। गन्ने का रस पीने से पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। गर्मी दूर भगाने के लिए गन्ने का रस फायदेमंद समझा जाता है। कैंसर के मरीज को आम का फल इस्तेमाल खिलाओ। खून की कमी के मरीज को अनार खिलाओ। कमजोर हड्डियों में मुब्तला अफराद को केले खिलाओ।